예, 안녕하십니까. 이번 시간에는 월스트리트저널에서 헤드라인 뉴스인데요. Trump signs order seeking to abolish education department. 이미 예고되었던 뉴스인데 Trump signs order, 트럼프 행정명령에 서명한다 이거죠. To begin dismantling education department, 교육부 해체를 시작하기 위해서요. dismantle, 해체지요. Here's what to know. 여기 우리가 알아야 되는 것들이 있다. Existing law doesn't allow the president to unilaterally shut something. 기존의 법이요. 지금 현존하고 있는 법이 허용하지 않습니다. 대통령이 unilaterally 일방적으로 shut an agency 기관을 폐쇄하는 것을 허용하지 않습니다. Established by Congress. 이 기관이 의회에 의해서 설립된 기관이면요, 대통령이 단독으로 문을 닫게 할 수 없다 이거죠. By law, 법에 의해서 the president doesn't have the power, 권한을 가지고 있지 않습니다. To unilaterally close a department, 일방적으로 department 한 부처를 폐쇄할 권한을 가지고 있지 않습니다. Such as education, 교육부와 같은 department요. That's been established. 이 디파트먼트가 설립된 by Congress, 의회에 의해서 설립된 그런 기관이면 대통령이 unilaterally 단독으로 문을 닫게 할 수 없다 이거죠. President Trump signed a much anticipated executive order. 이거 많이 예상되었던 이 행정명령에 서명을 했습니다. Directing Education Secretary Linda McMahon to dismantle the Education Department. Directing, ordering, 명령하는 행정명령이죠. 명령하는 행정명령입니다. 교육부 장관 린다 맥마혼이 to dismantle, 교육부를 해체하도록 명령하는 행정명령에 서명을 했습니다. 결과적으로 escalating a bitter political fight, 확대하는 겁니다. 이거요. bitter, 아주 격렬한 정치적인 다툼을 지금 확대하게 됐습니다. Over the future of the agency, 이 기관의 미래를 둘러싼 아주 격렬한 정치적인 싸움을 확대하게 되었다 이거죠. It sounds strange, doesn't it? 이렇게 칸마하는 게 좋죠. 그것은 좀 이상하게 들린다. 그렇지 않습니까? Department of Education, 교육부라는 게요. We are going to eliminate it. 우리가 그 교육부라는 거, 이상하게 들리는 거, 그것을 해체할 거다 이거죠. Thursday, 목요일날 그렇게 말을 했습니다. Adding that, 추가해서 뭐라고 그랬냐면 he hoped, 희망한다, McMahon, 교육부 장관이 will be our last Secretary of Education, 우리의 마지막 교육부 장관이 되기를 희망한다. Trump staged the signing ceremony, 이 서명식을 스테이지했습니다. 서명식을 조직한 거죠. 이 서명식을 무대에 올리다니까요. 서명식을 개최했는데 from the East Room of the White House, 백악관의 East Room으로부터 where 이 백악관 East Room에는요, school children, 학생들이 앉아 at desks, 책상에 앉았습니다. And appeared to sign miniature versions of the order. 그리고는 뭐 하는 것처럼 보였냐면요, 서명하는 것처럼 이 행정명령의 miniature version의 축소판, 이 행정명령 축소판에 서명을 하는 것처럼 보이는 그런 말하자면 쇼를 연출한 거죠. As the president signed the official document, 뭐 하는 동안에 학생들이 이 행정명령의 미니어처 버전에 서명을 했는데 뭐 하는 동안에 대통령이 이 공식적인 문서, 행정명령에 정식으로 서명하는 동안에 학생들이 자신들도 행정명령에 서명하는 그런 폼들을 취했다 이거죠. See you in court. 법원에서 만납시다. Randy Weingarten, president of the American Federation of Teachers, 교원 노조죠. 교원 노조 위원장이 말했습니다. Thursday. The union has been a fierce critic. 이 노조가요, 아주 격렬한 비난자였죠. Of the administration's push to scale back the agency, 행정부의 노력에 대한 격렬한 비난자였습니다. To scale back the agency, 이 교육부를 축소하려는 이 트럼프 행정부의 노력을 아주 격렬하게 비난해온 그런 조직입니다. Here's what to know. 여기 우리가 알아야 되는 것들이 있다. Number one, what does the Education Department do? 교육부가 하는 일이 뭐냐 이거죠. In K-12 schools 하면 초등학교부터 또는 유치원부터 고등학교까지요.
그 과정에 있어서 Education Department two large program, 교육부의 두 가지 아주 큰 프로그램들은 provide money, 자금을 제공합니다. For the education of students, 학생들의 교육을 위해서요. 첫 번째, 어떤 학생이냐면 with disability, 장애를 가진 학생. 두 번째가 those from low income families, 저소득 계층, 저소득 가구로부터의 학생들이요. 그러니까 가난한 학생, 장애를 가진 학생, 그 다음에 가난한 학생들한테 돈을 퍼붓는 게 이제 교육부의 주된 업무입니다. 고등학교까지의 이거 그 장애인 학생들, 그 다음에 불우한 학생들한테 자금 지원하는 게 교육부의 주된 두 가지 아주 가장 큰 프로그램이다 이거죠. 돈이 가장 많이 들어간다 이거죠. That funding totals tens of billions of dollars. 이 자금 지원이 두 가지 분야의 자금 지원이 총 얼마에 도달하느냐 하면 이거 빌리언이 10억이니까 수백억 달러의 annually 매년 수백억 달러의 도달하는데 총 몇백억 달러에 도달하는데 spread across nation schools. 미국의 학교들 전반적으로 전체에 걸쳐서 나누어지는 스프레드가 여기서 과거래요. 이것이 나누어지는 예를 들면 디스트리뷰티드하고 마찬가지입니다. 이 자금이 엄청난 돈이 미국 전역에 있는 학교에 걸쳐서 학교에 이제 나누어진다 이거죠. 거기에 spread 하니까 나누어진다 이겁니다. distributed 매년 수백억 달러가 들어간다는 겁니다. Most years, the typical public K-12 school receives 대부분의 해 동안 대부분의 해는요 거의 매년 그런 말이죠. 대부분 거의 매년 the typical public K-12 school 전형적인 공립 학교입니다. 공립 K-12 school이요. 공립학교 초등학교든 중학교든 고등학교든 한 학교가 receives about 10% of its funding. 이 학교 예산에 이 자금의 약 10%를 받습니다. From the federal 연방 정부로부터 받는다 이거죠. In higher education 고등교육 즉 대학 교육입니다. 대학 교육에서는 it is uncommon for 이하가요. for 이하가 이례적이 아니다 이겁니다. 그러니까 일반적이다, 아주 common하다, 아주 일반적인 거다 이거죠. 뭐가 for a quarter or more of the operating budget of a large university. 이 대형 대학에 그러니까 어느 정도 규모가 있는 대학의 a quarter or more 4분의 1 이상 운영 예산에 아주 규모가 큰 대학의 종합대학 하면 되겠죠. 종합대학의 운영 예산의 4분의 1 이상이 to come from federal sources, 연방정부 소스로부터 오는 거, 그것이 common, 아주 일반적이다 이 말입니다. In the forms of student loans, Pell Grants, and research funding. 세 가지 형태로 연방 기관에서, 연방 쪽에서 오는데, 첫 번째는 학자금, 학생들에 대한 학자금 대출입니다. 학생들에 대한 대출 형식으로, 어떤 형식으로 오느냐, 세 가지 형식인데, 학자금, 두 번째가 Pell Grants, 지난번에 나왔지만은, 이거 빈곤층 학생들한테 주는 장학금입니다. 그 다음에 research funding, 그 다음에 R&D 예산이요. 이 세 가지 항목으로요. The department also manages the government's $1.7 trillion student loan portfolio. 교육부는 또한 관리하는데 정부에요 1조 7천억 달러의 학자금 융자 포트폴리오를 관리하기도 합니다. 이 포트폴리오를 여러 가지 융자 프로그램이 섞여 있는 이 사업을 운영하기도 한다 이거죠. Each year 매년 it issues about $100 billion in new loans. 교육부가 발행을 하는데요. 약 1,000억 달러를요. in new loans. 금액도에 인해가지고 무슨 항목으로 1,000억 달러가 새로운 대출로 새로운 대출 항목으로 매년 1,000억 달러씩 제공을 하는 겁니다요. And gives away about $31 billion. 그리고 giveaway는 그냥 공짜로 주는 겁니다. 아까는 융자였고요. 이번에는 여기 공짜로 줘버려요. About $31 billion. 310억 달러를 Pell Grants로요. 빈곤층 학생을 위한 교부금으로 주어버리고 맙니다. Which are distributed. 이것들이 배포가 되는데 on a means tested scale. students 학생들에게 나누어지는데 enrolled in post-secondary education. secondary가 고등학교 과정입니다. 그래서 post-secondary 하니까 대학입니다. 대학 교육에 등록된 학생들에게 means tested scale. 가만히 있어보세요. means tested scale이 뭐죠 이게요? means tested 이런 어떤 스케일로 나누어지느냐? means tested
그 점검해 봐야 되겠네요. means test scale이 뭐냐? 잠깐만요. What does a means test scale mean? man이 아니고 means인데요. 그래서 means tested scale 이 정도인데 means test scale mean 이렇게 하면 means test라는 것이 is a determination of whether an individual or family is eligible for government benefits. means test가 means가 수단이라는 뜻인 것 같아요. 수단에 대한 그 검증이다 이건데요. 그것은 뭘 결정하는 거냐면요. 개인이나 아니면 한 가정이 자격이 있느냐 이겁니다. government benefits, 정부 혜택에 또는 assistance, 또는 지원에 또는 welfare, 복지 혜택에 based upon 무엇에 근거해서 판단하느냐면 whether the individual or family possesses the means, 이 수단을 가지고 있느냐 없느냐, 즉 돈을 가지고 있느냐 없느냐, to do with less or none of that help. 그 도움, 그 지원을 덜 받거나 아니면 전혀 없으면 과연 하여튼 family possesses the means to do with 그 돈이 없이 예를 들면요 돈이 없이 이 자금 지원 없이 예를 들면 대학 교육을 받을 수 있느냐 없느냐 그런 받을 수 있는 그 돈을 가지고 있느냐 없느냐요. 그러니까 뭐 도움을 필요로 하느냐 없느냐요. 그것에 근거해서 판단하다 이건데요. 그래서 means가 수단이라는 말이네요. 수단이고 결국은 그 뭐 돈이란 말이죠. 그 자금 돈이 있느냐 없느냐를 그 판단하는 스케일로 이거 조금 또 스케일이 붙어가지고 좀 통과하죠. means test scale 제가 나중에 올리겠습니다만은 하여튼 경제력을 기반으로 나누어진다 이건데요. 대충 보면요. Each of these programs have large constituencies. 이 교육 프로그램들 각각이 each of these programs 하면 이거 have가 아니고 has라고 해야 되겠죠. 잘못된 거고 each가 주어니까요. 가지고 있는데 large constituency 하면 constituency가 원래 유권자란 말인데요. 유권자. 그러니까 그 수혜자가 굉장히 많다는 겁니다. 이거요. And various education groups have mobilized in opposition. 그리고 많은 다양한 교육단체들이 have mobilized. 동원됐는데 in opposition to closing the department. 이 교육부 폐쇄에 대한 반대하기 위해서 동원이 됐습니다. 단 이 mobilize에서 자동사로요. 그래서 많은 교육단체들이 힘을 합쳤다 이 말이죠. have joined forces. 이거요. 힘을 합쳤다는 겁니다. join forces to do something. 뭐 하기 위해서 힘을 합친 겁니다. 이거요. 반대하기 위해서. The department also enforces civil rights laws. 교육부가 또한요. 하는 일이 뭐냐면요. 그 집행을 하는데 civil rights laws입니다. 민권법을 집행을 하는데 이 민권법은요. prohibit federal money from going to schools or universities. 이 민권법은 연방 자금이 가는 걸 금지합니다. 연방 자금 지원을 금지하는데 어떤 학교로 가는 걸 금지하냐면 that discriminated 차별하는 학교에 연방 정부의 자금 지원을 금지하는 걸요. 그걸 이 교육부가 나서서 이제 관리한다 이거죠. 어떤 차별을 하는데 based on 무엇에 근거해서 차별하는 학교면 안 되냐 하면 race, gender, national origin and other protected classes. 이거 인종, 그 다음에 성, 그 다음에 국적이죠. 그 다음에 other protected classes. 그리고 다른 또 이제 보호되는 그런 클래스들이요. 예를 들면 인디언 원주민이라든가 그런 것에 근거해서 아니면 뭐 트랜스젠더라든가 그렇게 법에 의해서 특별히 보호되고 있는 그런 계층의 사람들을 그것 때문에 차별하는 학교들이요. 다음에 How would Trump's order change the department? 트럼프의 행정명령이 어떤 식으로 교육부를 바꾸게 될까요? In the executive order, 이 행정명령에서 Trump directed McMahon, 트럼프가 교육부 장관한테 투여하도록 명령했습니다. To take all necessary steps, 모든 필요한 조치를 취하세요.
take all 모든 필요한 조치를 취해라 이거죠. To facilitate the closure of the department 이 교육부의 폐쇄를 facilitate 용이하게 하기 위해서 이거 용이하게 하다 또는 뭐 promote처럼 촉진하다 해도 됩니다 이거요. To the maximum extent 최대한도로 이거 추진하는 겁니다. To the maximum extent appropriate and permitted by law. 그런데 어느 정도냐면 적절하고 그 다음에 법에 의해서 허가되는 그런 정도로 하라는 겁니다. It calls for 그리고 행정명령은 요구하는데 education authority to be sent to states 이 교육에 대한 그 권한이 주로 보내어지기를요. 연방정부 차원에서 주로 보내버리면 된다 이거죠. 교육에 대한 모든 뭐 책임도 다 들어가겠죠. 책임과 권한이 다 이거 주로 이관되어지기를 요구합니다. While ensuring 반면에 뭐뭐 하면서 해라 이거죠. While ensuring the effective and uninterrupted delivery of services, programs and benefits on which Americans rely. 미국인들이 의존하고 있는 보장하면서 해라는 겁니다. 뭘 보장하냐면 효과적이고 uninterrupted 방해받지 않는 그 인도요. uninterrupted 효과적이고 그 다음에 방해받지 않는 delivery of services, 서비스, 프로그램, 그 다음에 benefits 이런 혜택들 그런 것들을 제대로 딜리버리 하는 걸 보장하면서요. On which Americans rely 지금 미국인들이 지금 의존하고 있는 서비스라든가 프로그램 이런 베네피트 그것들 제대로 다 전달하면서 교육에 관한 권한을 주로 넘겨라 이겁니다. The order is in keeping with는 in line with나 마찬가지인데 무엇과 맥을 같이 하는 겁니다. 이 행정명령은 in keeping with 트럼프의 노력과 맥을 같이 하는데 to roll back left-wing ideas 이 좌익의 사상들이요. 좌익의 사상을 roll back 그것을 뒤로 돌리는 겁니다. 좌익의 사상들을요 뒤로 돌리다예요. 뭐라고 그래야 되겠죠 이거를 뒤로 이거 left wing 아이디어를 뒤로 돌려버리는 겁니다. 어떤 분야에서 좌익의 사상들이냐면 education 교육에 있어서의 saying 트럼프가 뭐라고 했느냐면요 schools that receive federal funding shouldn't be permitted 연방 정부의 자금 지원을 받는 학교는요 이거 뭐뭐 하도록 허가되어서는 안 된다는 겁니다. To practice illegal discrimination. 불법적인 차별을 실시해서는 안 된다는 겁니다. discrimination, 차별이죠. obscured 그 애매하게 된, 희미하게 또는 애매하게 되어버린 이거 차별이요. 그러니까 아주 은근한 차별인데요. 어느 레이블, 이거요. 이 딱지에 의해서 이 레이블에 의거해서 희미하게 돼버린 차별입니다. 어떻게 보면 차별인 거 아닌 것 같아요. 왜냐하면 이런 딱지를 띄고 있어서 이런 레이블을 Diversity, Equity and Inclusion DEI라고 그러죠. 민주당이 부지런히 추진하는 이 좌익 쪽에서 부지런히 추진하는 이념이 이겁니다. 다양성, 그 다음에 동등성, 그 다음에 인클루전, 포용성 이 세 가지 라벨에 근거해서 obscure된 불법적인 그러나 공화당 쪽에서 보수 쪽에서 보자면 이게 불법적인 차별인 겁니다. 그것을 실시하도록 허가되어서는 안 된다는 거죠. or similar terms 또는 비슷한 그런 용어들 비슷한 용어보다도 조건들 그 다음에 프로그램들 promoting gender ideology 젠더 아이디올로지를 추진하는 젠더 아이디올로지요. 그러니까 젠더를 이거 공화당 보수 쪽에서는요 젠더를 딱 둘로만 봅니다. 왜요? male and female 이렇게만 보는데 이거 좌익 쪽에서는 민주당 쪽에서는 진보 진영에서는요 이 젠더를 아주 다양하게 보죠. 뭐 별 젠더가 다 있습니다. 난 젠더가 없다 이런 것도 또 젠더로 인정해 주자는 말도 있고 별 희한한 젠더가 다 있죠. 그래서 그런 이상한 젠더 아이디어를 추구하는 그러한 프로그램들 등등이요. President Trump opposed with his order 대통령이 with his order to shut down the education department 포즈를 취하고 있는 사진 촬영을 해서 포즈를 취하고 있는데 뭘 들고서 포즈를 취했냐면 행정명령을 들고 있습니다. shut down the education 교육부를 폐쇄하라는 행정명령을 들고서 포즈를 취하고 있습니다. As he spoke with Education Secretary Linda McMahon 트럼프 대통령이 교육부 장관 린다 맥마운과 이야기를 하는 동안에요. 하면서 on Thursday at the White House 백악관에서 그래서 앞에 있는 여성이 교육부 장관이시다 이거죠.
The order followed an announcement from the department earlier this month. 이 행정명령은 무엇을 뒤따른 거냐면요. 발표를 뒤따랐는데 교육부로부터 이번 달 초에요. 다음과 같은 발표입니다. announcement that인데 it was slashing its staff by roughly half. 교육부가요. 자신의 직원들을 자른다는 겁니다. 줄인다는 거예요. by roughly half. 대략 약 50%, 대략 절반쯤 줄인다. 즉 cutting 1,950 staff positions in total. 총 1950개의 일자리를 줄이는 겁니다. including 거기에는요. 1,315 federal employees 1315명의 연방 직원들이 포함되는데 through a reduction in force process. reduction in force는 감원이란 말이죠. 연방정부의 감원 이 프로세스, 이 절차를 통해서 그 해고되는 1315명의 연방 직원을 포함한다 이거죠. Trump recently suggested moving student loans to 트럼프 대통령이 최근에 제안했습니다. 이거 학자금 대출을요, to the Small Business Administration 이쪽 아니면은 the Treasury 아니면은 재무부나 아니면은 가머스 상무부 이런 여러 가지 세 군데 이거요, 이 세 군데 부서로 옮기는 거예요. 이 학자금 대출 업무를요, 이 업무를 옮기자는 겁니다. 교육부로부터 이거 뭐 우리 같으면 이제 중소기업청, 그다음에 뭐 재무부, 상무부 이런 데로 옮기는 게 어떠냐 이거죠. Education Department has reduced staff. 그동안에 교육부에서는 직원을 줄였고요. And encouraged others. 그리고 다른 해고하지 못한 직원들한테는 뭐라고 그 권고했느냐 하면 encourage 격려하다니까 뭐 권고나 거의 비슷하지요. 격려했느냐 하면 voluntary leave. 자발적으로 떠나라는 겁니다. through buyout을 통해서 이 프로그램을 통해서 자발적으로 그 교육부를 떠나주세요 했다는 거예요. buyout은요, 이 경우에는 they would get about 8 months of salary if they accepted. 그러니까 권고사직이라는 말인데 우리말로 하자면요. 그래서 이 특정 지금 이 상황의 buyout은요, 트럼프가 제안하는 buyout은 약 8개월간의 급여를 미리 받고 이제 떠나는 겁니다. 다음에 McMahon made deep cuts to the Department's Office for Civil Rights. 교육부 장관이 이제 엄청나게 많은 인원 삭감을 했는데 이 교육부의 Office for Civil Rights 민권부라는 부서의 직원들은 이제 왕창 더 많이 삭감을 했다 이거죠. 많이 그 내보냈는데요, 직원들을. The Heritage Foundation Project 2025. Heritage Foundation은 아주 보수 진영의 그런 R&D 보수 진영의 연구소인데요. 여기에서 발간한 책이 이거죠. Project 2025 해가지고요. Heritage Foundation에서 2025년에는 금년에는요, 보수당이 집권할 것이라고 예상을 하고, 주로 이제 트럼프가 집권할 것을 예상을 하고 미리 아젠다를 쭉 펴낸 겁니다. 보수당이 집권하면 이러한 업무들을 수행해야 된다, 이러한 과업을 수행해야 된다라고 자기들끼리 이제 내놓은 겁니다. 그러니까 행정부의 제안은 아니에요. 행정부의 플랜하고는 다르지만 다분히 트럼프 행정부가 이 프로젝트 2025를 그대로 따라가고 있습니다. 그래서 자꾸 언급이 되는데 컨servative blueprint입니다. 보수 쪽의 계획이에요. 블루프린트. 청사진이니까 계획이란 말이죠. For a GOP administration. 공화당 행정부를 위한 보수 쪽의 계획인데 propose putting funding for students with disabilities 하니까 funding for students with 장애인 학생들을 위한 자금 지원을요, 어디에다 갖다 놓는 것을 제안했느냐 하면 propose putting 갖다 놓는 걸 제안했는데 장애인 학생들 장학금을요, 교육부에서 처리하지 말고 under the Department of Health and Human Services 보건복지부가 하면 되지 않느냐 이겁니다. 다음에 the Office for Civil Rights in the Justice Department 그리고 법무부에 Office for Civil Rights 민권 부서가 있는데 그쪽에다 갖다 놓고요, 이 두 개의 부서로 나누면 되겠다 그죠. 그쪽으로 업무를 이관하면 된다는 겁니다. Does the order affect student loans or school curriculum? 이 행정명령이 학생의 학자금 대출이나 아니면은 학교의 교과과정에 영향을 미치냐 이겁니다. At the moment, 지금은요, the impact will probably be minimal. 그 영향이요, 최소일 것이다. The department doesn't run schools. 왜냐하면요, 교육부가 학교를 직접 운영하는 건 아니다 이거죠. White House Press Secretary Caroline Leavitt
백악관 공보비서 켈란 레비시 told reporters Thursday, 목요일 날 그 기자회견에서 기자들한테 뭐라고 그랬냐면 The department will still oversee major programs. 교육부가 아직도 아주 대규모의 프로그램들을 감독할 겁니다. 감독한다 또는 뭐 주재한다요. 주재할 거라는 겁니다. 교육부가요. including student loans, 학자금 대출 또는 major funding streams for schools. 또는 여러 학교들을 위한 대규모의 펀딩, 자금 지원, 스트림이니까 자금 지원 그런 노력들을 주재한다 이거죠. 트럼프가 during the signing ceremony 이 행정명령 서명식에서 뭐라고 그랬냐면 many of the agency's largest programs 교육부 프로그램의 대형 이 프로그램 중에 다수가요 would be preserved 보존될 것이라고 말했어요. Trump and McMahon have already eliminated various staff positions and a number of smaller programs. 대통령하고 교육부 장관이 이미 제거해 버렸습니다. 다양한 여러 가지 그 직원 포지션 하니까 그 직원 일자리를 삭감을 했고 그다음에 많은 스몰러 프로그램 좀 더 작은 프로그램들은 이미 제거해 버렸습니다. Which could affect schools directly or indirectly. 이와 같이 한 것은 위치 선행사는 주절 전체입니다. 이렇게 한 것은 학교에게 직접 또는 직간접적으로 영향을 미칠 수 있다. The research arm of the department has been dramatically scaled. 교육부의 연구 조직입니다. 교육부의 R&D 조직이 has been dramatically scaled back. 극적으로 규모가 축소되었습니다. 이미요. Which will limit data collection. 이것은 이 위치 선행사도 주절 전체입니다. 그것은 위치는요. 이렇게 규모가 축소된 것은 will limit data collection. In education, 교육에 있어서의 데이터 컬렉션을 제한하게 될 것이고 and perhaps 그리고 아마도 educators' ability 이거 교육자들의 능력도 제한하게 될 겁니다. limit 제한하게 되는데 이 두 가지요. collection하고 그 다음에 ability를 to understand what is and isn't working in schools. 이해하는 능력이요. 교육자들이 예를 들면 선생님들이 이해하는 능력을 제한하게 되는데 뭘 이해하는 거냐면 what is working in schools 어떤 프로그램이 학교에서 작동이 되는 거고 what programs are not working 어떤 프로그램은 학교에서 작동이 안 되는지 그런 거 조사할 예산이 다 깎이니까 그런 거를 이해하는 능력을 제한하게 될 거다 이거죠. Investigations into civil rights complaints 이거 민권 관련 이 불만에 대한 수사가 근데 이 불만이 누구에 의해서 제기된 거냐면 그 부모님들에 의해서 학부모에 의해서 제기된 겁니다. 제기된 이런 불만 또는 제출된 불만이 might also move much slower 또한 훨씬 더 느리게 움직일 수도 있다는 겁니다. 그러니까 학부모들이 불만을 많이 제기하잖아요. 그거에 대한 조사가 앞으로는 지금보다 훨씬 더 늦게 진행이 될지도 모른다는 겁니다. 다음에 can Trump legally close the department? 트럼프가 합법적으로 이 교육부를 폐쇄할 수가 있는 거냐? 합법적으로요. He can do so entirely on his own. 트럼프 대통령이 전적으로 자기 혼자서 독자적으로 그렇게 할 수 없습니다. And there are open legal questions. 그리고 지금 아주 열려있는 아직도 해결이 안 된 법적인 의문점들이 있습니다. About just how far Trump can go. without Congress. 의회 없이 트럼프 대통령이 얼마나 멀리 갈 수 있느냐, 얼마나 많은 조치를 취할 수 있느냐에 대해서 아직도 해결이 안 된 오픈 퀘스천들이 있습니다. 지금요. While Republicans hold a 53 to 47 majority in the Senate, 공화당이 지금 상원에서요 53대 47의 그런 그 우위를 지금 점하고 있는 거죠. 과반을 차지하고 있는 겁니다. 이거요. 상원에서. 그렇지만 it's unlikely. 그런데 내디아가 가능성이 없다는 겁니다. They would be able to gain support from Democrats. 공화당 사람들이요. 민주당으로부터 지지를 얻을 수 있을 것 같지는 않다 이거죠. To reach a filibuster-proof 60-vote majority. 필리버스터를 막아낼 수 있는 60표의 majority를 도달하기 위해서 필리버스터를 막아내려면요. 60표를 확보해야 됩니다. 그런데 지금 53표도 지킬 수 있을까 말까 하는데 공화당 자체 지금 일본말로 단도리도 지금 불확실한데 민주당 쪽에서 이제 최소한 7명을 데리고 올 수 있겠느냐 이거죠. 이럴 가능성이 없다는 겁니다.
그러면 필리버스트가 실시가 돼요. 상원에서. 그렇게 되면 통과시키는데 좀 애를 먹겠죠. To completely unwind the agency. 이 기관을 완전하게 unwind 시키기 위해서, unwind는 원래 가만히 있는 것을 풀다니까 결국은 완전히 이거 해체해버리는 겁니다. 이 기관을 완전히 해체해버리기 위해서 이거 필리버스트를 막아낼 수 있는 60표의 표를 얻을 것 같지는 않다 이거죠. 맥마혼 교육부 장관은 former head of the Small Business Administration during Trump's first term. 트럼프 일기 때는요 중소기업청의 청장이었어요. said 뭐라고 그러냐면 during her confirmation hearing 그 인준 청문회 과정에서 상원 인준 청문회 과정에서 뭐라고 그랬냐면 the department clearly couldn't be shut down without Congress. 이 교육부가요 분명히 폐쇄될 수 없다고 말을 했어요. without Congress 의회 없이는 의회에서 승인 안 해주면요 폐쇄할 수 없는 거다라고 청문회 과정에서 그렇게 증언을 했습니다. One lawsuit by a coalition of Democratic attorneys general. 이거 민주당 쪽의 어타니 제너럴이니까 법무부 장관들입니다. 각 주의 법무부 장관들이 있기 때문에요. 주로 이제 그 전국적으로 그 여러 민주당 쪽에 이제 법무부 장관들 연맹에 의한 한 소송이 assert 주장을 합니다. 뭐라고 주장을 하느냐면 the mass reduction in force 대규모 인력 삭감이죠. 대규모의 직원 감축이 has illegally dismantled the department. 불법적으로 이 교육부를 해체했다. 라고 주장을 하고 있습니다. Another lawsuit, 또 다른 소송은요. by parents of students with disabilities. 장애인 학생을 가진 학부모들에 의한 소송인데 뭐라고 말하느냐 하면 the cut means 이 삭감들은 means 이거 means는 안 돼요. 이게 복수인데 means 이렇게는 안 됩니다. 이거 mean 하셔야 돼요. 이 삭감들은 의미한다. Those students' rights won't be protected. that year를 의미한다 이거죠. 그 장애인 학생들의 권리가요 보호되지 않을 것이라는 것을 의미한다라고 주장하기도 합니다. There are also two suits. 또한 두 개의 소송들이 있는데 lawsuit이니까요. 두 개의 소송들이 their claim 뭐라고 주장하느냐 하면 이 소송들은 Trump has illegally canceled grants. 트럼프 대통령이 불법적으로 grant, 교부금을 취소해버렸다는 겁니다. To support teacher quality. 교사의 퀄리티를 지원하기 위해서 책정된 교부금을요, 불법적으로 취소해버렸다는 겁니다. Plaintiffs in both those cases, 이 두 가지 사건, 소송 사건에 있어서의 원고들, 두 가지 소송 사건의 원고 모두 다 have won preliminary victories. 잠정적인 승리를 거두었습니다. 잠정적인 승리는 아마 가처분 정도, 가처분에서 아마 승리를 한 것 같아요. 1심에서 승리한 거는 잠정적인 승리라고 하지는 못하죠. 1심에서 승리했다면 1심에서 승리했다고 그러는데, 프리리미너리 잠정적인 승리를 했다는 말은 아마 가처분 단계에서. Why is Trump trying to get rid of the department? 왜 트럼프가요? get rid of, eliminate, 제거하는 거죠. 이 교육부를 왜 제거하려고 지금 노력하고 있느냐요? Trump and many of his supporters say, 트럼프와 많은 지지자들이 말합니다. The department has been ineffective and ideological. 그동안에요, 비효과적이고 그 다음에 이념적이었다는 겁니다. 이 부서가요. McMahon has argued, 장관은 뭐라고 주장했느냐 하면 test scores have been falling. 학생들의 이 시험 성적이 계속 떨어졌다는 겁니다. Since the department formed in 1979. 이 교육부가 1979년에 만들어진 이래로요, 학생들의 성적이 계속 떨어졌다는 겁니다. Scores on a number of tests have declined recently. 많은 테스트에서의 학생들 성적이 점수가요, 최근에 떨어졌습니다. 그러나 but were typically rising. 그러나 보통은요 올라갔어요. In the 90s and early 2000s. 1990년대와 그 다음에 2000년대 초기에는 올라갔어요. And in a number of cases. 그리고 많은 경우에 remain. 그리고 이 테스트 스코어들이 어떻게 남아있냐면 higher today than in decades past. 지난 몇십 년보다는 지금 오늘날 더 높은 상태로 남아있다. What are the arguments for keeping the department? 그 주장들이 뭐냐 이거죠. 이 부서를 계속 하자라고 주장하는 쪽의 주장은 뭔데? 데모크라스의 민주당 사람들은 말합니다. Department plays a crucial role. 이 교육부가 대단히 중요한 역할을 한다는 겁니다. In funding both K-12 and higher education. 고등학교까지 그 다음에 대학 교육 양쪽 다 both
양쪽 다의 자금을 지원하는 데 있어서 굉장히 중요한 역할을 한다는 겁니다. And have assailed the Trump administration. 그리고 민주당 사람들이요, have assailed, attack입니다. 공격을 한 거예요. 민주당 사람들이 the Trump administration move, 트럼프 행정부의 이런 조치를요, 무엇으로 비난해 왔느냐 하면 harmful to public education, 이 공공교육에 있어서 아주 해로운 것으로 이 조치를요, 해로운 것으로 비난해 왔습니다. They also say, 민주당 사람들은 또한 다음과 같이 말합니다. Department protects students' civil rights. 이 교육부가요, 학생들의 민권을 보호해 준다는 말입니다. 특별히 those of students with, 특별히 장애인 학생들의 민권을 보호해 준다. House Minority Leader Hakeem Jeffries, Democrat New York, 지금 하원의 이제 소수파, 하원의 이제 소수당이니까 민주당입니다. 민주당 원내대표가 하킴 제프리스라는 흑인인데요. 뉴욕주의 민주당 하원 이 사람이 이제 민주당 쪽에 원내대표인데 뭐라고 그러냐면 shutting down the department meant, 이 교육부를 폐쇄하는 것은 뭘 의미하느냐 하면 class sizes soar, 이 학급 사이즈가 급등할 거라는 거. 학급 사이즈가요 20명 하다가 이제 40명이 될 거라는 거죠. 그다음에 educators will be fired, 교육자들이 해고될 거라는 걸 의미하고 special education programs will be cut, 특수교육 프로그램, 특히 이제 장애인 학생 프로그램이 축소될 거고, and college will get even more expensive. 그리고 대학은 심지어 더 비싸질 거고, 어떤 때에, 지금이 어떤 때입니까? At a time when the cost of living is already too high. CO의 생활비가요 이미 너무 높은 이 시기에. He also said, 또한 뭐라고 그러냐면 Democrats would fight the order in Congress. 민주당 사람들이 의회에서요 이 행정명령과 싸우겠다는 겁니다. And the court, 그리고 법정에서도 싸우겠다는 거죠. What do Americans think of the education department? 미국 사람들은 이 교육부에 대해서 어떻게 생각하느냐요? Pew poll last year, 작년에 Pew 리서치에서 수행한 여론조사가 무엇을 알아내느냐면요. There was a nearly even split. 거의요 똑같은 그 스플릿, 똑같은 분배가 있다는 건데 50대 50이다 이겁니다. Between favorable and unfavorable views. 이거요 찬성하는 거 그다음에 찬성하지 않는 견해 사이에 똑같이 나누어져 있다는 겁니다. 50대 50이라는 거예요. Of the education department, 이 교육부에 대한 견해에 있어서요. This was worse than most other federal agencies. 이것은요, 이 50대 50이라는 것은 더 나빴다는 겁니다. 대부분의 다른 기관보다는요, 그러니까 대부분의 다른 연방기관보다 교육부 평가가 안 좋다는 거죠. 국민들 사이에서. A recent Wall Street Journal poll found, 최근에 월스트리트저널에서 실시한 여론조사가 무엇을 알아냈냐면 about 이하를 알아냈는데 about 60% of Americans, 약 60%의 미국인들이 opposed to, 반대합니다. closing the department, 교육부 폐쇄하는 것을 지금 반대하고 있어요. The Education Department duties include, 교육부의 임무들 또는 과업들은 포함한다. oversight, 감독하는 거예요. The federal $1.7 trillion student loan portfolio, 연방 정부의 1조 7천억 달러 되는 학자금 대출 포트폴리오를 감독하는 것을 포함한다. 그래가지고 이 건물이 US Department of Education입니다. 이거요. 연방 교육부 건물이다 이거죠. 예, 거기까지입니다.